سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عرفان شاہین سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ سینیٹ کو آج بتایا گیا کہ حکومت موبائل سروس کو ملک کے ان علاقوں تک بڑھانے کی کوشش کر رہی ہے جہاں یہ سروس پہلے موجود نہیں۔ وزیر اعظم نے فوری طور پر سیاحت کے بارے میں قومی رابطہ کمیٹی تشکیل دی ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ حزب اختلاف احتساب سے بچنے کے لیے مایوسی اور انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہی ہے۔ ریلوے کے وزیر نے کہا ہے کہ مین لائن 1 ریلوے منصوبے کا ٹینڈر اس ماہ کے آخر تک جاری کیا جائے گا۔ پاک بحریہ کی کمانڈ اینڈ سٹاف کانفرنس نے ملک کی سمندری سرحدوں کے تحفظ اور کسی بھی قسم کے خطرات سے نمٹنے کے لیے ہم وقت تیار رہنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ واشنگٹن میں قائم تھنک ٹینک یو ایس انسٹی ٹیوٹ آف پیس نے جموں کشمیر کو ضم کرنے کے بھارتی حکومت کے فیصلے پر سخت تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اور اقوام متحدہ نے روہنگیا پناہ گزینوں کے بحران کے حل پر زور دیا ہے۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ سینیٹ کو آج بتایا گیا کہ حکومت موبائل فون سروس کو ان علاقوں تک بڑھانے کی کوشش کر رہی ہے جہاں یہ سروس موجود نہیں۔ مزید تفصیل ریڈیو پاکستان اسلام آباد کے نمائندے زاہد حمید کی اس رپورٹ میں۔ مشیر پارلیمانی امور بابر اعوان نے ایوان کو وقفہ سوالات کے دوران بتایا کہ گزشتہ 3 ماہ میں 3000 نئے مقامات کا انتخاب کیا گیا ہے جہاں پر ٹاورز لگا کر 4G کی بہتر سہولیات میسر کی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ تھرپارکر کے تمام اضلاع میں 4G سروسز مہیا کر دی گئی ہیں۔ وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور علی محمد خان نے ایوان کو بتایا کہ کووڈ-19 کے دوران PIA نے بیرون ملک پھنسے ہوئے پاکستانیوں کو ملک واپس لانے کے لیے خصوصی پروازوں کا اہتمام کیا۔ انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی پروازوں پر اب بھی SOPs پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جا رہا ہے تاکہ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکا جا سکے۔ سینیٹرز کی طرف سے عوامی اہمیت کے حوالے سے اٹھائے گئے نوکات کا جواب دیتے ہوئے پارلیمانی امور کے وزیر مملکت علی محمد خان نے کہا کہ حکومت قبائلی علاقہ جات کے لوگوں کو ہر ممکن سہولیات فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے سینیٹ کے چیئرمین کو قبائلی اضلاع میں ترقیاتی عمل کی نگرانی کے لیے دونوں ایوانوں پر مشتمل ایک پارلیمانی کمیٹی تشکیل دینے کی تجویز بھی دی۔ سینیٹ کے چیئرمین نے واضح کیا کہ وہ اس حوالے سے ایک پارلیمانی کمیٹی کی تشکیل کے لیے قومی اسمبلی کے اسپیکر اسد قیصر سے بات کریں گے۔ ایوان کا اجلاس ملتوی کر دیا گیا ہے۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر شبلی فراز نے کہا ہے کہ حزب اختلاف احتساب سے بچنے کے لیے مایوسی اور انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ FATF کے مسودہ قانون کی مخالفت کرنا ذاتی مفاد کو قومی مفاد پر ترجیح دینے کے مترادف ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ حزب اختلاف کے رہنما انسانی حقوق کے لیے نہیں، مجرموں کے حقوق کو تحفظ دینے کے لیے پریشان ہیں اور ناکامی ان کا مقدر ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے فوری طور پر سیاحت کے بارے میں ایک قومی رابطہ کمیٹی تشکیل دی ہے۔ یہ کمیٹی مرکزی ترقی میں سیاحت کو ترجیح دینے کی حکومتی عزم میں سہولت، رابطے اور ملک کو تیزی کے ساتھ ابھرتی ہوئی سیاحتی منزل بنانے کا عمل تیز کرنے کے لیے تشکیل دی گئی ہے۔ بیرون ملک پاکستانیوں اور انسانی وسائل کی ترقی کے بارے میں معاون خصوصی اس کمیٹی کے کنوینر ہوں گے۔ حوالے کی شرائط کے مطابق یہ کمیٹی قومی سیاحتی حکمت عملی اور صوبائی اور علاقائی پالیسیوں کو مربوط بنانے کے عمل کی نگرانی کرے گی اور اس کا جائزہ بھی لے گی۔ ریلوے کے وزیر شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ مین لائن 1 ریلوے منصوبے کا ٹینڈر اس ماہ کے آخر تک جاری کیا جائے گا۔ اس حوالے سے مزید تفصیل ریڈیو پاکستان اسلام آباد کی نمائندہ صوفیہ صدیقی کی اس رپورٹ میں۔ آج راولپنڈی میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 150 سال بعد اب ریلویز کی پٹریاں تبدیل ہونے جا رہی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ماضی کی حکومتوں نے پاکستان ریلویز کی بہتری کے لیے کسی قسم کے اقدامات نہیں کیے۔ شیخ رشید نے کہا کہ لڑکیوں کی تعلیم حکومت کی ترجیح ہے اور ہمارا منصوبہ ہے کہ راولپنڈی میں چائنا کے تعاون سے ایک اور یونیورسٹی کا قیام عمل میں لایا جائے۔ میں انشاءاللہ ایک یونیورسٹی اور ایک انٹرنیشنل یونیورسٹی بناؤں گا چین کے فنڈ سے۔ کوئی بچی تعلیم سے محروم نہیں رہے گی۔ ایک کالج ہم نے داخلے شروع کر دی ہیں، اس میں 5000 بچیاں یہاں پڑھ رہی ہیں۔ تو ہمیں پورا ہم حساب رکھتے ہیں کالجوں میں، یہ نہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے وزیر بن کے ہم پوچھتے ہیں کتنی اپلیکیشنیں آئیں، کتنی ریجیکٹ ہوئی، کتنی میرٹ پہ ریجیکٹ ہوئی، کتنی غیر میرٹ پہ ریجیکٹ ہوئی۔
बाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद ने कहा कि अपोजिशन की ख्वाहिश है कि नैब को खत्म कर दिया जाए ताकि उनकी करप्शन पे कोई सवाल न उठा सके। उन्होंने कहा कि नैब एक आज़ाद इदारा है और वो किसी को भी तहकीकात के लिए बुला सकता है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से सेहतियाब होने वाले मरीजों की तादाद 2,78,939 हो गई है, जबकि इस वक्त 8,987 मरीज हैं। ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मजीद 482 मरीजों में वायरस की तशख़ीस हुई है और 24,593 अफराद के टेस्ट किए गए। इस दौरान मजीद 12 अफराद जाँ बहक हुए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कमिश्नर कराची को हिदायत की है कि कराची में शदीद बारिशों के बाद मलीर और सिक्खन नदियों के बिफरने की वजह से पानी में फंसे अफराद को निकालने के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दाम किए जाएं। आज सुबह मारवी घोट और सैलाब से मुतासर होने वाले शहर के दूसरे इलाकों के दौरे के दौरान सैयद मुराद अली शाह ने कमिश्नर कराची को मुतासरा अफराद को खुराक और पानी फराहम करने की हिदायत भी की। चेतराल में शदीद बारिशों के बाद आने वाले सैलाबी लहरों से इलाके में 38 मकानात को नुकसान पहुंचा है। खैबर पख्तूनख्वा के हंगामी आफात से निमटने के इदारे के मुताबिक सैलाब से मुतासरा इलाकों में फंसे हुए अफराद को निकालने के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। PDMA ने भी चित्राल की ज़िला इंतज़ामिया को इमदादी सामान फराहम कर दिया है। ज़िला इंतज़ामिया ने नारायण रोड को साफ करके ट्रैफिक के लिए खोल दिया है। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि अफ़गान अमन अमल समेत ख़ित्ते में अमन इस्तेहकाम यकीनी बनाने के लिए पाक अमरीका ताल्लुकात का फ़रोग़ नागुज़िर है। वो अमरीकी नाज़िमुल अमूर पॉल जोन्स के साथ गुफ्तगू कर रहे थे, जिन्होंने आज दफ्तर ख़ारजा में उनसे अलविदाई मुलाकात की। वज़ीर ख़ारजा ने पाक अमरीका ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाने के लिए अमरीकी सिफारतकार की कोशिशों को सराहा। उन्होंने कोरोना वायरस की वबा से निपटने के लिए बरवक्त अमरीकी मुआवनत पर अमरीकी सिफारतकार का शुक्रिया अदा किया। पॉल जोन्स ने अफ़गान मसालती अमल और ख़ित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। शाह महमूद कुरैशी ने इंडोनेशिया के सुबुकदोश होने वाले सफ़ीर आवान सिद्धुन से आज इस्लामाबाद में गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान इंडोनेशिया के साथ अपने दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने का कहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इंडोनेशिया के साथ अपने ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। वज़ीर ख़ारजा ने दिफा और भारत समेत मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर जोर दिया। सुबुकदोश होने वाले सफ़ीर ने कोरोना वायरस की वबा पर कामयाबी से काबू पाने पर पाकिस्तान को सराहा। पाक बहरिया की कमांड एंड स्टाफ कॉन्फ्रेंस ने मुल्क की समंदरी सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ और किसी भी किस्म के ख़तरात से निमटने के लिए हम वक्त तैयार रहने के अज़्म का इयादा किया है। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल ज़फ़र महमूद अब्बासी की सदारत में आज इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस ने इलाक़ाई सलामती की सूरत हाल, पाक बहरिया की ऑपरेशनल तैयारियों और तरबियत और एहलकारों की फलाह बहबूद का जायज़ा लिया। बहरिया के तर्जुमान के मुताबिक कॉन्फ्रेंस को पाक बहरिया के मुख्तलिफ दिफाई मनसूबों के बारे में आगाह किया गया। नेवल चीफ ने जदीद टेक्नोलॉजी के हुसूल के ज़रिए पाक बहरिया की सलाहियतों के फ़रोग़ और ऑपरेशनल तैयारी को सराहा। उन्होंने पाक बहरिया के कमांडर्स को बारिशों से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों की हिदायत भी की। वाशिंगटन में कायम थिंक टैंक US इंस्टीट्यूट ऑफ पीस ने जम्मू कश्मीर को भारत में ज़म करने के भारतीय हुकूमत के फैसले पर सख्त तशवीश का इजहार किया है। अमरीकी कांग्रेस की माली इमदाद से चलने वाले थिंक टैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 5 अगस्त 2019 के भारतीय फैसले ने कश्मीरियों के अंदर पहले से मौजूद गम गुस्सा बढ़ा दिया है, जो मजीद तलखी पैदा करेगा। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि भारतीय हुकूमत का कश्मीर को अपने अंदरूनी मसला करार देना महज एक अफसाना है और इस अफसाने की बुनियाद पर जम्मू कश्मीर में बड़ी तादाद में भारतीय फोर्सेस की मौजूदगी है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने रोहिंग्या पनाहगज़ीनों का बहरान हल करने पर जोर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के तर्जुमान ने एक बयान में कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा बहरान से मुतासरा तमाम अफराद के साथ यकजहती का इजहार करता है। अफगानिस्तान के सूबे परवान में शदीद सैलाब के बायस 45 अफराद हलाक और 80 ज़ख्मी हो गए हैं। सूबाई हुकूमत के तर्जुमान के मुताबिक दर्जनों घर और गाड़ियाँ भी तबाह हुई हैं। और अब मौसम की सूरत हाल के बारे में महकमे मौसमियात की ये रिपोर्ट। गुज़श्ता 24 घंटों
घंटों के दौरान सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश हुई। सबसे ज्यादा बारिश सिंध दादू में 142, कराची फैसल एयरबेस 134, गुलशन हदीद 122, नाजमाबाद 91, सदर 88, लांडी 85, एयरपोर्ट 81 मिलीमीटर, जबकि यूनिवर्सिटी रोड पर 79 मिलीमीटर, सादी टोन में 72, मसरूर बेस में 68, जिना टर्मिनल 67, नार कराची 50, सरजानी टोन में 40 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। आइंदा 24 घंटों के दौरान भी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर के बेशतर मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश और बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान है। इस दौरान सुबह सिंध और मशरकी बलूचिस्तान में मजीद बारिश हो सकती है। इसके अलावा कश्मीर और मकबूजा कश्मीर के इलाकों श्रीनगर, जम्मू, ली, पुलवामा, अनंतनाग, शोपियां और बारामूला में भी अगले 2 रोज के दौरान वक्फे से गरज चमक के साथ बारिश और बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश की तवक्को है। इसी के साथ खबरें खत्म हुई। मजीद खबरों और तस्वीरों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर आप हमारी इन खबरों की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं।